हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का बहुत छोटा बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट्स ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट या ब्लॉक जिसे आप कह सकते हैं वो होते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है यहाँ पे ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद है हमारा डेटा मेमोरी, जिसे हम रैम भी कह सकते हैं, कि हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट यूनिट, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हो गया। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड रहते हैं कि कौन से यूनिट को कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन मेमोरी में रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल यूनिट। ये सारे ब्लॉक्स को कंट्रोल करता है। इसका बेसिकली काम होता है डेटा को डायरेक्ट करना, कि कौन डेटा कहाँ किस टाइम पे जाएगा, इस पूरे सिस्टम में उसको कंट्रोल करता है ये कंट्रोल यूनिट। तो ये सब हो गए हमारे एलिमेंट्स के बाद। हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी को जो अलग अलग स्लॉट्स में रखते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता था कि डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दोनों एक ही स्लॉट्स में रखे जाते थे, जिससे CPU को एक टाइम में या तो वो डेटा मेमोरी फेच कर पाता था या तो प्रोग्राम मेमोरी फेच कर पाता था। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में ये दो मेमोरी अलग कर दी गई है, जिसके लिए एक सेपरेट डेटा बस और एड्रेस बस दिया गया है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में CPU को ये प्रिविलेज मिलता है कि वो डेटा मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी को दोनों साइमल्टेनियसली फेच कर पाए। लेकिन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में CPU ऐसा नहीं कर पाता था, जिसके कारण परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बहुत स्लो हो जाती थी या माइक्रो प्रोसेसर की बहुत स्लो हो जाती थी। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन का एक अपग्रेडेड या मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें उसके सारी लिमिटेशंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। Von-Neuman architecture. Von-Neuman architecture is a digital computer architecture, যেটা basically designed on the concept of stored program computers where program data and instruction data are stored in the same memory. একই মেমোরিতে program data and instruction data সেভ থাকে। This architecture was designed by the famous mathematician and physicist John von Neumann in 1945. 1945 এ জন ভন নিউম্যান দ্বারা এটা আর্কিটেক্ট হয়েছিল। এবার হচ্ছে হার্ভার্ড আর্কিটেকচার। হার্ভার্ড আর্কিটেকচার ইজ আ ডিজিটাল কম্পিউটার, এটা একটা ডিজিটাল কম্পিউটার আর্কিটেকচার, যেটা বেসিক্যালি ডিজাইন্ড হয়েছে অন দ্য কনসেপ্ট where there are separate আলাদা আলাদা স্টোরেজ and separate versus single path basically for instruction and data. It was basically developed to overcome the bottleneck of von Neumann architecture. এবার চলছে যে ডিফারেন্স বিটুইন ভন নিউম্যান অ্যান্ড হার্ভার্ড আর্কিটেকচার। Von Neumann architecture, it is ancient computer architecture based on the stored program computer concept. আর হার্ভার্ড আর্কিটেকচার হচ্ছে ইট ইজ মডার্ন কম্পিউটার আর্কিটেকচার বেসড অন দ্য হার্ভার্ড মার্ক আই রিলে বেস মডেল। Same physical memory address is used for instruction and data. Separate physical memory address is used for instruction and data. It is cheaper in cost, কম দাম basically. It is costly than Von Neumann architecture. Von Neumann architecture থেকে বেশি costly. It is used in personal computers and small computers. Von Neumann architecture আর Harvard architecture হচ্ছে it is used in microcontrollers and signal processing. What is microprocessor? Computer's central processing unit built on a single integrated circuit is called as microprocessor. মানে কম্পিউটারের প্রসেসিং সিপিইউটা বিল্ড আ সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি হয়, সেটাকে মাইক্রোপ্রসেসর বলে। ইট ইজ কম্পিউটার প্রসেসর হোয়ার দ্য ডাটা প্রসেসিং লজিক অ্যান্ড কন্ট্রোল ইজ ইনক্লুডেড আ সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। এটি হচ্ছে কম্পিউটারে ডাটা প্রসেসর করে, দ্য লজিক কন্ট্রোল ইনক্লুডেড আ সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট or a small number of integrated circuit.
The microprocessor contains the arithmetic logic and control circuitry required to perform the function computer central processing unit. মানে এটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর কন্টেন অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল কন্ট্রোল অ্যান্ড control unit and register perform the function computer processing unit. আর মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে কী হয় না ALU control unit and register arithmetic logical unit. The microprocessor contains of an ALU control unit register array where ALU একটা মাইক্রোপ্রসেসর কন্টেন্স করে ALU control এবং unit register array where ALU perform arithmetic and logical operation. এখানে arithmetic ALU perform করে arithmetic and logical operation on the data received from input device. Data received করে input device or memory থেকে. Control unit controls the instruction and flow of the data within computer. And control unit control করে instruction and flow the data with computer and register. And register array contains a register identifier letters. Register array to give identifier letters like as B, C, D, E, F, H accumulator. And microprocessor uses like as computer, phone, mobile phone. এবং এটির হচ্ছে পাওয়ার কনজিউমশন কম পাওয়ার ইউজ করে। থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার। তো মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসিক্যালি আমরা রোবোটিক্স, আরডিনো, মাইক্রোভেন, ডিএসএলআর ক্যামেরা, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি স্পেসিফিক কাজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, সেখানে আমরা এর ব্যবহার করে থাকি। দেখুন, মাইক্রো কন্ট্রোলার বোঝার জন্য আমি সিম্পলি একটা ছবি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এঁকেছি। এই যে হলুদ ডটগুলো দেখছেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের গম, দানাশস্য গম। আর এখান থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখুন, এটা একটা পেশাই মেশিন, অর্থাৎ গম পেশাই করা মেশিন সেখানে যাচ্ছে, এবং সেখান থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে এই যে স্তূপটা দেখছেন সাদা রঙের, এটা হচ্ছে আমাদের আটা। তো এই প্রসেসটা কি হচ্ছে, আমরা গমটা ইনপুট দিচ্ছি, এই গম পেশাই করা মেশিনটা প্রসেস করছে এবং আউটপুটে আমরা এই আটাটা পাচ্ছি। তো এই যে টোটাল প্রসেসটা, এটাই হচ্ছে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের কাজ। তার আগে বলে দিই, এখানে দেখুন আমি মাইক্রো একটুখানি ফাঁক দিয়ে কন্ট্রোলার লিখেছি। এটার কারণটা কি, যদি আমি মাইক্রো কন্ট্রোলারকে ভাগ করে দিই, তাহলে মাইক্রো মিনস ছোট, আর কন্ট্রোলার মিনস যার মাধ্যমে আমরা সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করে থাকি। তো ওভারঅল ছোট একটি কন্ট্রোলার, অর্থাৎ দিস ইজ কল্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার। তো এই যে পুরো ছবিটা, এই যে পুরো প্রসেসটা হচ্ছে, এটাই একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের কাজ। এই যে গম পেশাই করা মেশিনটা, এখানে আমরা যদি মাইক্রো কন্ট্রোলার এটাকে ধরে নেন, তাহলে এই মাইক্রো কন্ট্রোলার অর্থাৎ এই পেশাই করা মেশিনে আমরা ডেটা দিচ্ছি, অর্থাৎ ইনপুট দিচ্ছি, এবং আউটপুটে আমাদের আটা কিংবা আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এটাই একটা টোটাল মাইক্রো কন্ট্রোলারের বেসিক কাজ। তো সিম্পলি এই পিকচারে আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন, দে আর ডিজাইন টু পারফর্ম স্পেসিফিক টাস্ক। স্পেসিফিক টাস্কের ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারকে ইউজ করে থাকি। সেমভাবে এখানে ইনপুট দিচ্ছে, মাইক্রো কন্ট্রোলার সেটাকে প্রসেস করছে এবং আউটপুট আমরা পাচ্ছি। অ্যাজ ইউজুয়াল সিম্পলি আমরা বুঝতে পেরেছেন এর কাজটা কি। আচ্ছা, ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার। ডিফারেন্স আমি বেশি ডেপথে যাচ্ছি না, জাস্ট ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝে নিই। আপনাদের নিশ্চয়ই কম্পিউটারে ইন্টেল কিংবা এএমডির নাম শুনেছেন। তো ইন্টেল এএমডি যেটা প্রসেসর থাকে, ওটাই হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর। আর এই যে অ্যাডমেল এভিআর, এটা একটা পপুলার মাইক্রো কন্ট্রোলার। এটা আমরা কোনো ডিভাইসে দেখে থাকবেন, যেমন ধরুন কোনো একটা মাইক্রোওভেন হয়ে গেল, ওয়াশিং মেশিন হয়ে গেল, ডিএসএলআর ক্যামেরা হয়ে গেল, যে কোনো স্পেসিফিক কাজের ক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডমেল এভিআর এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা ইউজ করা হয়। আর এই ইন্টেল মাইক্রো প্রসেসরটা আপনাদের যেখানে অনেকগুলো কাজ একসাথে করতে হয়, সেটা হতে পারে গেমিং, ব্রাউজিং, এডিটিং, আরও মানে খুব হার্ডকোর কাজ, অনেকগুলো মাল্টিটাস্কিং করার প্রয়োজন হয়, সেখানে এই মাইক্রো প্রসেসর আপনাদের কাজে দিয়ে থাকে। তো ওটা মোটামুটি একটা বেসিক ডিফারেন্স আমাদের বোঝাতে পারলাম। নেক্সট হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান। তো মাইক্রো কন্ট্রোলার যেহেতু আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়, তো মাইক্রো কন্ট্রোলারে আমি এতক্ষণ ধরে যে বললাম সেটাই এখানে দেখুন। ডিজিটাল ক্যামেরা, এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়। ওয়াশিং মেশিনে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়। মাইক্রোওভেনে আমাদের কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়। এইবার দেখুন, আমি যে আগের আমাদের স্লাইডে বললাম যে মাইক্রো কন্ট্রোলার একটা স্পেসিফিক কাজের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। এইবার ধরুন
এই ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আমরা ছবি তুলতে পারি। এই ডিজিটাল ক্যামেরাতে যদি আমি কাপড় কাচতে যাই, আমাদের কি সেটা সম্ভব? কোনো দিনই নয়। কিংবা এই ওয়াশিং মেশিনে যদি আমরা ছবি তুলতে যাই, সেটা কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। সেটা হার্ডওয়্যার দিক থেকেই হোক কিংবা সফটওয়্যার দিক থেকেই হোক, কোনো রকমভাবে কিন্তু সম্ভব নয়। তাহলে মাইক্রো কন্ট্রোলার স্পেসিফিক একটা কাজের জন্যই কিন্তু আমাদের ইউজ করা হয়, অর্থাৎ এই ডিজিটাল যে ক্যামেরাটি রয়েছে, এখানে যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা লাগানো রয়েছে, সেটার কাজ শুধুমাত্র যে ছবিটা আমরা ক্যাপচার করলাম সেটাকে প্রসেসিং করা এবং আমাদের ডিসপ্লেতে দেখানো, আমাদের দৈনন্দিন কাজে ইউজ করা। এটাই হচ্ছে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষেত্রে কাজ। সেমভাবে ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন রয়েছে, এগুলো আমি আর বললাম না। নেক্সট আসছি আমাদের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার। তো মাইক্রো কন্ট্রোলার কিংবা মাইক্রো প্রসেসরের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের কথা যদি বলি, এটা যদি হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার। একটু আগে যে কম্পিউটারের ব্যাপারটা বললাম, সেখানে আমরা একটা বড় মাদারবোর্ড আশা করি দেখেছেন। সেখানে একটা দেখবেন ফ্যান লাগানো থাকে, ফ্যানের নিচে হিটসিঙ্ক থাকে এবং সেই হিটসিঙ্কের নিচে সেই মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ সিপিইউটি থাকে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। তো এটা যেহেতু একটি খুব হার্ডকোর লেভেলের একটু পাওয়ারফুল প্রসেসর, তার কারণে এটা গরম হয়, যে কারণে পাখাটা লাগানো থাকে। এবং এই মাদারবোর্ড যার মধ্যেখানে কিন্তু এই সিপিইউটা লাগানো থাকে, অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসরটা লাগানো থাকে, সেখানে দেখবেন রম, র্যাম, টাইমার, সিরিয়াল ইন্টারফেস, আইও পোর্ট সমস্ত কিছু থাকে, যার ফলে একটা বড় আকৃতির একটা কম্বিনেশান তৈরি হয়। এবং এই মাইক্রো প্রসেসরটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু জায়গা দখল করে। সেমভাবে যদি মাইক্রো কন্ট্রোলারের কথা বলি, মাইক্রো কন্ট্রোলারের সেম সিপিইউ, রম, সিরিয়াল ইন্টারফেস, র্যাম, টাইমার, আইও পোর্ট সমস্ত কিছু সেম থাকে, কিন্তু এটা একটা সিঙ্গেল চিপের ভেতর থাকে। আপনারা এখানে বক্সটা আশা করি দেখতেই পাচ্ছেন, একটা সিঙ্গেল চিপের ভেতর থাকেন, অর্থাৎ অত বড় যে মাদারবোর্ড এবং অত বড় বড় ফ্যান, অত বড় বড় হিটসিঙ্ক, সেসব কিচ্ছু থাকে না। একটা সিঙ্গেল ছোট্ট যে আইসি বেস চিপ হয় না, সেই চিপ সেটের ভেতর থাকে। সেক্ষেত্রে কী হয়, জায়গাটাও অনেক কম খায়, পাওয়ারও অনেক কম খায় এবং অল ইন অল আমাদের কিন্তু সুবিধাই হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু মাইক্রো প্রসেসর। আচ্ছা, নেক্সট আসছে আমাদের প্রসেসিং পাওয়ার অ্যান্ড মেমোরি। তো মাইক্রো প্রসেসরে আমরা যেসব প্রসেসরগুলো থাকে ইন্টেলের কিংবা এএমডির, আমরা শুনে থাকবেন এত গিগাহার্টজের প্রসেসর, এত গিগাহার্টজের আপনাদের ক্লক স্পিড রয়েছে, আপনাদের কম্পিউটারে 8 জিবি র্যাম রয়েছে, 4 জিবি র্যাম রয়েছে, আমি 500 জিবি হার্ড ডিস্ক লাগিয়েছি। এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো কিন্তু মাইক্রো প্রসেসরের ক্ষেত্রে ক্লক স্পিড 1 গিগাহার্টজ থেকে 4 গিগাহার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে, যদিও এখন 5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত চলে গেছে, টেকনোলজি অনেক তো অ্যাডভান্স হয়েছে। আচ্ছা, র্যাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন 512 এমবি থেকে আপ টু 32 জিবি পর্যন্ত হয়ে থাকে, যদিও 32 জিবিটা এখন 32 জিবি নেই, যেহেতু টেকনোলজি আপডেট হয়েছে। এটা এখন 128 জিবি থেকেও কিন্তু 256 জিবি পর্যন্তও কিন্তু র্যাম এখনও সাপোর্ট করে, যদিও আপনার যে মাদারবোর্ডটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। রমও সেমভাবে 128 জিবি থেকে আপ টু 2 টিবি পর্যন্ত রয়েছে, যদিও 2 টিবি নয়, আপনি 20 থেকে 30 থেকে 40, 50 টিবি যত ইচ্ছে আপনি কিন্তু হার্ড ডিস্কের রম লাগাতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। নেক্সট আছে পেরিফেরাস ইন্টারফেস, ইউএসবি, হাই স্পিড ইথারনেট, ইউআইআরটি থাকে, এসবটার মাইক্রো প্রসেসরে পেরিফেরাস ইন্টারফেস। নেক্সট আসছে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার, যেটা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। তো সিম্পলি এখানে ক্লক স্পিড 1 মেগাহার্টজ থেকে 300 মেগাহার্টজ পর্যন্ত থাকে, র্যাম 2 কেবি থেকে 256 কেবি থাকে। এবার আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ওখানে তো গিগাহার্টজে ছিল ক্লক স্পিড আর র্যামও তো আপনাদের জিবিতে ছিল, তাহলে এখানে কেবিতে কেন এবং এটা মেগাহার্টজে কেন? দেখুন, মাইক্রো কন্ট্রোলার আমাদের ছোটোখাটো কাজের ক্ষেত্রে ইউজ হয় এবং স্পেসিফিক একটা টাস্কের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। তো সেক্ষেত্রে এই এত কম স্পিড, এত কম র্যাম মোর দ্যান এনাফ, আমাদের কোনো বেশি হায়ারের প্রয়োজন হয় না। এখানে ফ্ল্যাশ মেমোরি থাকে 32 কেবি থেকে 2 এমবি পর্যন্ত, আর এখানে পেরিফেরাল ইন্টারফেস I2C, SPI, UART থাকে। নেক্সট আসছি আমাদের মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের বিট। দেখুন, মাইক্রো প্রসেসর 32 বিট এবং 64 বিটের হয়ে থাকে এবং মাইক্রো কন্ট্রোলার 4 বিট, 60 বিট এবং 32 বিটের হয়ে থাকে। এই বিটটা অ্যাকচুয়ালি কী? দেখুন, 32 বিট মানে আপনার যে মাইক্রো প্রসেসরটা, সেটা অ্যাট এ টাইম 32টা বাইনারি ডেটা প্রসেস করতে পারবে অ্যাট এ টাইম। আর 64 বিট মানে 64টা বাইনারি ডেটা অ্যাট এ টাইম কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসর সেটাকে প্রসেস করতে পারবে। সেমভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলার অ্যাট এ টাইম 8টা বাইনারি ডেটা
8টা বাইনারি ডেটা অ্যাট এ টাইম কিন্তু প্রসেস করতে পারবে। সেমভাবে 16 বিট 32 বিট সেমভাবে কিন্তু সমস্ত কিছু কাজ করতে পারবে। এটা গেল বিটের কম্পারিজন। নেক্সট আসছি পাওয়ার কনজাম্পশান অ্যান্ড কস্ট। তো এতক্ষণ আমি যা যা বললাম সেই সমস্ত কিছু একটা সামারি এখানে দেওয়া রয়েছে। এতক্ষণ বলার পর আশা করি আমরা বুঝতেই পেরে গেছেন যে একটা মাইক্রো প্রসেসর কতটা পাওয়ারফুল হয়ে থাকে এবং মাইক্রো প্রসেসরের সমস্ত কিছু রিকোয়ারমেন্টটাও অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং সেই তুলনায় মাইক্রোকন্ট্রোলার অনেক লোয়ার গেটেড হয়ে থাকে এবং অবভিয়াসলি পাওয়ার কনজাম্পশন অবশ্যই কম হবেই। এবং এগুলো আমরা একটু দেখে নিতে পারি না, অ্যাপ্লিকেশন গেমিং, ওয়েব ব্রাউজিং, ডকুমেন্ট ক্রিয়েশন ইটিসি মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর মাইক্রোকন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে ডেডিকেটেড স্পেসিফিক টাস্কের ক্ষেত্রে যে বললাম না, ক্যামেরা, ওয়াশিং মেশিন, সেক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে। ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, কস্ট, পাওয়ার কনজাম্পশন এগুলো একটু আমরা দেখে নিতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট আসছি আমাদের স্মার্টফোন। দেখুন আমাদের হাতে যে এখন নতুন টেকনোলজিতে যে স্মার্টফোন রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা ছবি তুলতেও পাচ্ছেন, ব্রাউজিং করতেও পাচ্ছেন, গেমও খেলতে পাচ্ছেন, সিনেমা দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত কিছু কাজ করতে পারছেন। সেখানে আমাদের কি ইউজ করা হয়েছে, মাইক্রোকন্ট্রোলার না মাইক্রোপ্রসেসর? আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে। তো স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসর এই দুটোর কম্বিনেশনে যেটা তৈরি হয় সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা বলে থাকি সিস্টেম অন চিপ অর্থাৎ এসওসি। আপনারা সবাইকে আশা করি সবাই একে চেনেন, টেকনিক্যাল গুরুজি, আমাদের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টেক ইউটিউবার ইন আওয়ার ইন্ডিয়া। তো তিনিও কিন্তু এই এসওসির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এসওসির ব্যাপারে যদি আমরা আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে পারেন, আরও ভালোভাবে জেনে যাবেন। আমি জাস্ট একটা বেসিক বলে দিলাম। মোবাইলের ক্ষেত্রে কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলারও থাকে না, মাইক্রোপ্রসেসরও থাকে না, দুটোর কম্বিনেশনে যেটা তৈরি হয় সেটা থাকে এবং সেটা যে কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে, একটা হচ্ছে কোয়ালকম, একটা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন, নামটা আশা করি শুনেছেন। তো এতক্ষণ ধরে আশা করি আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার কীভাবে কী কাজ করে এবং এর পুরো ব্যাপারটা কনসেপ্টটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে। এবার এর যে পার্থক্যটা সেটা আরও ডেপথে তোমাদের নেক্সট স্যাররা বোঝাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Hello guys, good evening. This is Avijit Ghosh. Today we are going to learn about microprocessor and microcontroller and the main three differences between microprocessor and microcontroller. Okay, so first of all we have to know what is microprocessor and what is microcontroller. Microprocessor and microcontrollers, so those chip are integrated circuit. Okay, so I marked the definitions about them. First of all, let's focus on microprocessor. Microprocessor is an integrated circuit that contains all the functions of a central processing unit. We all know about central processing unit. This is CPU, okay, of a computer. So every computer has a CPU. Every computer has central processing unit. That means central processing unit, that means microprocessor is available on personal computer, laptop, desktop, okay. And here is the explanation about microprocessor, okay. And then let's focus on microcontroller. Microcontroller is an integrated circuit that contains a microprocessor along with memory, and it is also associated circuit that controls some or all of the functions of an electronic device or systems, okay. That means microcontroller is a pre-instructed integrated circuit, but a microprocessor is also depends on user's instruction, okay. And here is a diagram of a microprocessor. It has ALU, that means arithmetic and logical unit, registers and a control logic, okay. In the other side, microcontroller has random access memory and IO ports, read-only memory, along with microprocessor. Yes, microcontroller is also comes with a microprocessor. This is the most important point, okay. And let's focus on the main three differences between microprocessor and microcontroller. First of all is cost, and the second one is speed,
The third one is power consumption. Okay, so let's focus on the cost. Generally, microcontrollers cost less than microprocessor. Microprocessor is an expensive integrated circuit, but microcontroller is is the costless. Okay, microprocessors are typically manufactured for use with more expensive devices. That means in one of those expensive devices we use the microprocessor on it. Okay, but microcontrollers are also uses in washing machine, digital camera, air condition, that means AC. Okay, so where is the explanation about the cost? Okay, let's focus on the second one. It is speed. When it comes to clock speed, there is a significant difference. Microprocessor is a very fastest processor rather than microcontroller. Okay, we can focus. Here's some basics. Yeah, microprocessor, and this is microcontroller. Okay, let's focus on the clock speed. Microcontroller has 1 megahertz, only 1 megahertz. This is a modern type microcontroller, and in the other hand, this is modern type microprocessor. Okay, first of all, we have microcontroller. Microcontroller has 1 megahertz up to 300 megahertz only. On the other side, microprocessor gives us 1 gigahertz to 4 gigahertz clock speed. This is the modern type microprocessor, and this is modern type microcontroller. RAM, random access memory. Microcontroller gives only 2 kilobyte up to 256 kilobyte. On the other side, microprocessor gives us 512 MB up to 32 GB RAM, and flash memory is 32 KB up to 2 MB. And the other side, a hard disk or ROM, what you can say, 128 GB up to 2 terabyte TB. Okay, and third one is power consumption. One of the key advantages associated with microcontrollers is their low power consumption. A computer processor that performs a dedicated task requires less speed, therefore less power, and than a processor with robust computational capacity. That means power consumption. A microcontroller is also power consumption. A microprocessor consumes a limited amount of power because it has just a small battery. In the other side, microcontroller consumes a huge amount of power. Okay, so there are the main three differences: cost, speed, and power consumption. Let's focus on the basic differences between microprocessor and microcontroller. First, microprocessor acts as the heart of computer system. On the other side, the microcontroller acts as the heart of an embedded system. Computer system, I already declared that microprocessor is the main thing on a computer. Okay, and there are the some some basic differences between these two integrated circuits. Yes, let's spot the technical differences. Technical differences like there is like a clock speed, which I already showed. The clock's frequency is very high, usually in the order of gigahertz. In the other side, microcontroller clock's frequency is less, usually in the order of megahertz. Microprocessor are basic components of personal computer, and microcontroller are generally used in embedded systems. Anyways, these are the technical differences between two integrated circuits, and these are the basics difference between two integrated circuits. And this 3 point is the most important about microprocessor and microcontroller. Okay, so thank you guys for watching my video. You were like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil.